اسی دوران تشریف لائے ہیں عالم اسلام کے عظیم سکالر پروفیسر حافظ محمد سعید حافظہ اللہ تعالیٰ کے رائٹ ہینڈ اسلامک سکالر عبد الرحمان مکی صاحب اسی دوران تشریف لائے ہیں طاہر نعیم تنبیہ صاحب دیگر تمام معززین کو اسٹیج پہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں بلا تاخیر اس شخصیت کو دعوت دینے چلا ہوں جو شخصیت صرف زبان کی حد تک نہیں صرف تقریروں کی حد تک نہیں صرف نعروں کی حد تک نہیں بلکہ سماجی شخصیت اگر ان کو رقم ملا تو دربار کر کے صحراؤں میں بھی ان کی خدمت گونجی کلکت کے پہاڑوں پہ بھی آزاد کشمیر کے پہاڑوں پہ بھی صحراؤں میں کشمیر کے اندر بھی حریت کی عادت کی مدد کے اندر بھی اور آج فلسطینیوں کی مدد کے اندر بھی بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں محترم جناب پروفیسر حافظ اختر رؤوف صاحب حافظہ اللہ تعالی محترم جناب حافظ اختر رؤوف صاحب یاران وفا تم ایک تاریخ رقم کر لو طوفان سے ٹکرانا پختہ عزم کر لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے اللہ تو گواہ ہو جا کہ ہم صرف تیری رضا کے لیے اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پہرے داری کے لیے آپ کی ختم نبوت کی چوکی داری کے لیے امت مسلمہ کے استحکام کے لیے جمع ہوئے تھے. اے اللہ ہمارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ تو ہم سے خوش ہو جا. کہیں انشاءاللہ. اے اللہ ہم صرف تیرے لیے آئے ہیں اور تیرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے آئے. آج لوگوں نے کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر بات کریں. ہم نہیں کرنے دیں گے. آپ خاتم النبیین ہیں. آپ خود کہہ کے گئے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ نے ہمیں کہا. میرے نبی فرما کے گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد ہوں, میں احمد ہوں, میں ماہی ہوں, میں عاقب ہوں, میں حاشر ہوں. یہ سارے نام خود بتا کے گئے کہ جنگیں بھی مجھے ہی کرنی ہیں. آخری نبی بھی میں ہوں اور قیامت میں لوگ بھی میرے گرد جمع ہوں گے. میرے بعد قیامت آئے گی. ہمارے یہ یقین اور ایمان ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو مکمل کر گئے. نہ اب اس دین میں کچھ ڈالا جا سکتا ہے, نہ نکالا جا سکتا ہے, نہ کوئی شخص آ کے اس پہ کوئی تحریک کر سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. دین میرے نبی پہ آیا تھا. نبوت بھی مکمل ہو گئی, دین بھی مکمل ہو گیا. اور انشاءاللہ ہم آپ سے وفا کریں گے, بے وفائی نہیں کریں گے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا ایمان اس کے ساتھ ہے. ہمارے نبی ہمیں فرما گئے صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد سے, اپنے والد سے اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, مجھے عزیز نہ بنائے. اس کا ایمان ہی نہیں جب تک ہماری اولادوں سے, ہمارے والدین سے, دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہماری محبت نبی مکرم سے نہ ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم مسلمان ہی نہیں, ہم ایمان والے نہیں, ہماری جنت کا تصور ہی نہیں. فرمایا قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنی جانوں سے بھی زیادہ کس کو عزیز نہ بناؤ. ہماری جان کیا, سارے مسلمانوں کی جان آپ کی عظمت پہ, آپ کی رسالت پہ, آپ کی نبوت پہ, آپ کے دین کے غلبے کے لیے قربان. کہیں الحمدللہ. قربانی دینی پڑے گی, دیں گے انشاءاللہ. محبت کرنی پڑی تو صرف باتوں سے کریں گے یا عمل سے؟ عمل سے. میرے نبی فرماتے ہیں, ایک حدیث آپ کو سناؤں. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ ہم مسجد سے نکل رہے تھے, ایک آدمی آیا, کہنے لگا قیامت کب آئے گی.
या अल्लाह कभी मुझे भी एहसास दे कि मैं कहूं कि क़यामत कब आएगी। मैं तो कहता सुबह दुकान कब खुलेगी, मंडी कब खुलेगी, चावल कब आएगा, गंदम कब बीजी जाएगी, कपास का क्या बनेगा, मकई का क्या बनेगा, डॉलर का क्या बनेगा, पेट्रोल का क्या बनेगा, मेरी फैक्ट्री कोठी का क्या बनेगा। वो क्या पूछता है क़यामत कब आएगी। जिनको क़यामत का एहसास होता है वो कभी गुनाह नहीं करते, वो कभी जुल्म नहीं करते, वो कभी नाइंसाफी नहीं करते, वो कभी अल्लाह की नाफरमानी, वो कभी अल्लाह से बगावत नहीं करते, वो कभी अल्लाह से जंग नहीं करते, वो कभी अल्लाह को नो नहीं कहते। वो हमेशा अल्लाह को क्या कहते हैं, यस हाजिर। अजान हो हैया अलस सलाह, फिर दुकान खुली नहीं रहती, वो दुकान को बंद कर देते हैं। ये नहीं कहते कि मैं दुकान पे जा रहा हूं, कहते हैं आओ दुकान से आओ मस्जिद में चलें, मैं अकेला नहीं जा रहा, सब चलें। या अल्लाह कब फोटाबाज का ये मंजर बनेगा, कब मरोड़ का ये मंजर बनेगा, कब बहावल नगर का और इस सारे पाकिस्तान का और उम्मत मुस्लिमा का मंजर बनेगा। अजान होगी तो दुकानें बंद होंगी और मस्जिदें खुली होंगी, कोई रौनक बाजार में नहीं होगी। सारे इज्तिमा कहां होंगे, बोले तो सही, मस्जिदों में। हुक्मरान भी इस बात पे न लड़े कि तू आएगा कि मैं आऊंगा, वो कहे अल्लाह ने हुकूमत दी है, हम नमाज को लाएंगे। अल्लज़ीना मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ अक़ामुस सलाह व आतवुज़ ज़कात व अमरू बिल मारूफ व नहू अनिल मुनकर वलिल्लाहि आक़िबतुल उमूर। या अल्लाह हमें नमाज भी दे दे, हमें कुरान भी दे दे और कुरान का तर्जुमा दे दे। या अल्लाह हमारे लोग जब हुकूमत की पॉलिसीज बने, जब सेनेट का इजलास हो, जब कौमी असेंबली की बहस हो, जब टॉक शो के अंदर बैठ के सियासी नुमाइंदे बातें करें, तो वो कोई और रेफरेंस ना लेके आए, वो आयतें पढ़े, वो हदीसें पढ़े, वो कुरान पढ़े, वो तारीख इस्लाम पढ़े, वो कामयाबी का मेयार IMF को ना बनाए, वो वर्ल्ड बैंक की बातें हमें ना सुनाए, वो अमेरिका की डिक्टेशन से हमें ना डराए। UN क्या कहता वो ना कहे कि यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा, वो कहे कि जमीन और आसमान के रब ने ये कहा। हम अल्लाह के पाबंद हैं, हम किसी के पाबंद नहीं, हम किसी से नहीं मांगते, हम भिखारी नहीं हैं, हम रब के सामने झुकने वाले हैं, हम झोलियां उसके सामने फैलाते हैं जो उससे मांगता है। कभी नामुराद नहीं होता, जो उससे हट जाता है कभी कामयाब नहीं होता। ये अकीदा पढ़ाया जाए, ये ईमान पढ़ाया जाए। पाकिस्तान में अल्लाह की हर नेमत है, आज अल्लाह का दीन ले आए का। जब हम इनको हुकूमत दें, जब इनको इक़्तिदार मिले, हुकूमत मिले, फिर ये इक़्तिदार की रस्साकशी नहीं करेंगे, ये फसाद बपा नहीं करेंगे, ये नफरतों को परवान नहीं चढ़ाएंगे, ये दूरियां पैदा नहीं करेंगे। इस फसाद के एतबार से एक हदीस सुनाना चाहता हूं, ना लड़ाइयां भड़काओ। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को खुसूसन कहना चाहता हूं, अपनी यूथ से बिलखुसूस मुखातिब हूं। एक हदीस आज याद करके जानिए आपने, मन कान युमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत। जो अल्लाह पर और क़यामत पे ईमान रखता है, मैं क्या क़यामत की बात कर रहा हूं, वो अच्छी बात कहेगा या खामोश रहेगा। अगर आपके पास आपके मोबाइल में अच्छी बात है तो शेयर कर दें। जिस बात से आग लगेगी वो नहीं करेंगे, जिस बात से ठंडक होगी, जिस बात से आग बुझेगी, अमन आएगा, वो बात करेंगे। हम इंतशार फैलाने वाले नहीं, हम अमन के दाई हैं। हम पाकिस्तान में इत्तेहाद लेके आएंगे, मोहब्बत लेके आएंगे। कोई ऐसी सियासत की गुंजाइश पाकिस्तान में नहीं रहेगी जो नफरत पैदा करे, जो दूरी पैदा करे। हम किसी को हम तुम्हें नहीं मानते, वो कहता हम तुम्हें नहीं मानते, हम कहते हम सब रब को मानते हैं। ना तुम उसको मानो ना वो तुम्हें माने, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क उस दिन पड़ेगा जब हम रब को मानना छोड़ देंगे और रब की मानना छोड़ देंगे। रब को मानने वाला तो सारा पाकिस्तान है, मगर रब की बात मानने वाला ये तो सुबह फजर में पता लग जाएगा। आज के जलसे में जिंदाबाद के नारे लगाने वाले, अल्लाह अकबर के नारे लगाने वाले, अगर फजर की अल्लाह अकबर में, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम में, क़द क़ामतिस सलाह में पहली सफ में मौजूद हुए तो सीरतुन नबी का जलसा भी कामयाब, खत्म नबूवत के नारे भी कामयाब, मेरा इस्लाम भी जिंदाबाद। और अगर मैं फजर में न पहुंच सका, ये धोखा है। कोई ज्यादा देगा, कोई थोड़ा देगा। ये नबी से वफा नहीं है, ये इस्लाम के साथ वफा नहीं है। कि अगर हम जमीन में इनको इक़्तिदार दें तो ये नमाज कायम करेंगे। बहावल नगर को मोटरवे ना मिले, इतना बड़ा इशू नहीं है। गवादर की बंदरगाह ऑपरेशनल ना हो, इतना बड़ा इशू नहीं है।
کس کا دھرنا ہونا اور کس کا دھرنا رکنا ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اس قوم میں نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا اور سود کو ختم کرنا بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں کس سے کہوں کہ سود ختم کریں؟ 21% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر کبھی ملک چل سکتا ہے؟ کبھی اس سے مانگتے ہیں، کبھی اس سے مانگتے ہیں. زمین کے خزینے دفینے بھرے پڑے ہیں، اللہ کی نعمتیں معدنیات ختم نہیں ہوتا. ابھی حافظ امیر حمزہ مجھے کہہ رہے تھے کہ تھرپارکر میں رہنے والا، ہمارے تھرپارکر میں جو کوئلہ پڑا ہے اس کی کیا کاسٹ ہے؟ پرانے وقت کی بات بتاتا ہوں، $1.5 ٹریلین، بلین نہیں کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہوں، $1.5 ٹریلین. اگر آپ کو $100 بلین بھی دینا ہے تو 1400 بلینز پھر بھی آپ کے پاس ہوں گے. 1400 ارب ڈالر پھر بھی ہمارے پاس تو جو کوئلہ پڑا ہے. آپ نے ریکوڈیک سینڈک سنا ہے؟ میں نے ریکوڈیک آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے سینڈک آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے چاگی کے پہاڑوں کو آنکھوں سے دیکھا ہے. چترال سے لے کے چمن تک، گلگت سے لے کے گوادر تک، تھرپارکر سے لے کے وزیرستان تک، کراچی سے لے کے پشاور تک، سمندروں سے لے کے صحراؤں تک اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو اپنی نعمتوں سے بھر دیا. مگر ہم اس کلمے سے بھاگ گئے جس کلمے پہ ملک لیا تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ ہمیں قائد اعظم نے کہا تھا ہم زمین کا خطہ نہیں لے رہے، ہم تو ایک ملک لے رہے ہیں جو قرآن مجید کی عملی تجربہ گاہ ہوگا، جس پہ ہم قرآن پہ عمل کر کے دکھائیں گے. مغرب کا معاشی نظام فیل ہو چکا ہے، ان کا بینکنگ سسٹم ختم ہو چکا ہے. ہم اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی معیشت لے کے آئیں گے، اپنی تجارت لے کے آئیں گے. 77 سال بیت گئے، 78واں سال آ گیا، مگر ہم اس وعدے میں ابھی تک پورے. پاکستان مرکزی مسلم لیگ کیوں سیاست میں آئی؟ ہم کیوں میدان میں آئے؟ ہمارا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ اس کو گرائیں گے، اس کو اٹھائیں گے، اس کو بھگائیں گے. ہمارا ایک ایجنڈا ہے، اس ملک میں اسلام لے کے آئیں. اس ملک ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں نماز لے کے آؤ، زکوٰۃ لے کے آؤ، سود کا خاتمہ کرو. سود در سود مزے تمہارے ہو گئے، وی آئی پی کلچر تمہارے لیے آ گئے. 50 گاڑیوں کے کانوائے تمہارے پاس ہیں، میرے مریض کے پاس ایمبولینس نہیں. ہمارے پاس بہاول نگر میں پیراسیٹامول نہیں، اور تمہارے علاج ملکوں سے باہر ہو، ہم نہیں ہونے دیں گے. تکلیف اس بات کی ہے تم اپنی قیادت کے لیے تو جلسے کرو، میرے نبی کے لیے حرمت رسول کا، ختم نبوت کا، سیرت النبی کا کس نے جلسہ کیا؟ یہ اپنے حکمران کے لیے تو جلسے کر سکتے ہیں، بندے اکٹھے کر سکتے ہیں. وہ دن کب آئے گا کہ اللہ کی توحید کے لیے جلسہ ہوگا سیاسی جماعت کا؟ آج ہم کوئی ایجنڈا نہیں لے کے آئیں گے. آج ہم تمہیں قرآن سنائیں گے، آج ہم تمہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی نظام پڑھائیں گے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کا. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا، پھر دہراتا ہوں، ہماری کوئی جنگ نہیں کسی سے. ہم اس ملک سے نہیں لڑتے. جہاں ہم لڑتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، دنیا ہماری جنگوں کو جانتی، مگر اس ملک میں کبھی پتہ بھی نہیں توڑتے. اس ملک میں خدمت کی ہوگی، اس ملک میں محبت دی ہوگی، اس ملک کے صحراؤں کو آباد کیا ہوگا. جس تھرپارکر میں کبھی گھاس نہیں اگتی تھی آج کپاس اگتی ہے. جہاں پہ لوگ قحط سے مرتے تھے وہاں گندم اگتی ہے. جہاں لوگ میلوں پانی لینے کے لیے پھرتے تھے، عورتیں صبح سے شام تک پانی لے کے آتی تھی، جانوروں سی زندگی تھی. آج رات کو لائٹ آتی ہے، دن کو ٹوٹی سے پانی آتا ہے. تھرپارکر کا منظر بدلا. اس پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے جس بلوچستان میں نفرتوں کی آگ تھی، آپ نے پانی کے منصوبے بنائے، اس پانی نے آگ بھی بجھائی، محبتوں کو بھی رواج دیا. الحمدللہ آج ایک کردار لے کے کھڑے ہیں. مشکل ترین حالات میں اس ملک میں کھڑے رہتے ہیں. تکلیفیں آئی ہیں، قیدیں بھگتی ہیں، پابندیاں بھگتی ہیں، سب کچھ بھگتا، مگر اس ملک کا نقصان کیا ہوا؟ قیدیں آتی ہیں، مگر ہمارے لیے کوئی شخص ریڈ لائن نہیں ہے. ہمارے لیے لا الہ الا اللہ ریڈ لائن ہے. دل کا حدود اللہ، اللہ کی حدیں ہماری ریڈ لائن ہے. ہم اس لفظ کو کسی انسان کے لیے نہیں بولتے. یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ ہماری حد وہ ہے، اس کی حدود ہماری حد ہے. تو فرمایا نماز قائم کریں، زکوٰۃ کا نظام لے کے آئیں، نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے منع کریں گے. اور سارے کاموں کا انجام کس کے پاس ہے؟ او بندو تم زمین پہ بندے. امیر محترم کہا کرتے ہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. میں اللہ سے دعا کر کے جاتا ہوں اور آپ سے بھی دعا کے لیے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ وہ وقت قریب لائے جتنے آپ ہیں اس سے زیادہ ہوں، اور اس پہ سارے یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہوں، مگر اس دائس پہ کون کھڑا ہو کے تقریر کرے؟ میرا امیر.
आज इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा के वो हीरो खड़े होकर दुआ, वो किस बात की कुर्बानी दे रहे हैं कि इस मुल्क पे आंच ना आए। वो कहा करते हैं जमीन पे तुम वादे पूरे करो, आसमान पे रब वादे पूरे करेगा। तुम जमीन पे रब की बात मान लो, अल्लाह ताला आसमान से अपनी रहमतों बरकतों के दरवाजे खोल देगा। ये हमारे लोगों को समझ नहीं आ रही। अमेरिका ये कह रहा है, हमें IMF ने ये कहा है, हमें फलां ने ये कहा। छोड़ दे इन बातों को, किसने क्या कहा, ये कहना शुरू कर दे मुझे रब ने क्या कहा। और सिर्फ हुक्मरानों को नहीं कहता, हदीस कहने लगा था, मेरे नबी फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम्हें नमाज से, रोजे से और सदके से बड़ा अमल बताऊं? क्या बताया? नमाज से, रोजे से, सदके से बड़ा अमल बताऊं? साहबा ने क्या फरमाइए का मुसलमानों के फसाद को खत्म कर दे, मुसलमानों की लड़ाई को खत्म कर दे। ये नमाज, रोजे, सदके, नफली नमाज से, नफली रोजे से, नफली सदके से अफजल अमल है कि तू मुसलमानों का फसाद खत्म कर दे। मुसलमानों का फसाद तो इनके दीन को मिटा देता है। मुसलमानों अगर हमारा इंतशार रहा, दुश्मन जीत जाएगा। आज हमें बाहम लड़ाया जा रहा है, बलोचों को बलोच बनाया जा रहा है, और ये पठानों को, पख्तूनों को अलग खड़ा किया जा रहा है, सराइकी की अलग आवाज उठाई जा रही है। कोई अस्पतालों के दरवाजे नहीं। हम बर्रे सगीर में रहते थे, 100 कौमें थी, 1000 जुबानें थी, कायदे आजम थे, ढाका हमारे साथ था, बंगाल हमारे साथ था। हिंदुस्तान का आज का 35 करोड़ मुसलमान, इसके आबाओ अजदाद हमारे साथ थे। मौजूदा पाकिस्तान सब साथ थे। हमने कौमों की आवाज नहीं दी, हमने सूबों की आवाज नहीं दी, हमने इलाकों की बात नहीं की, हमने क्यादतों की बात नहीं की। हम मिंटो पार्क में खड़े थे, मीनारे पाकिस्तान में नारा लगा था। पाकिस्तान का मतलब क्या? कल भी ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना था। हमने हिजरतें ला इलाहा इल्लल्लाह पे की। इस मुल्क का क़याम ला इलाहा इल्लल्लाह के ऊपर हुआ। अगर आज भी ये चाहते हैं तो जो पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग नारा लेके आई है कि नजरिया पाकिस्तान ही बकाए पाकिस्तान है, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का ये और आपकी चौकीदारी का मुल्क है। दुनिया में किसी जगह ये इजाजत नहीं है इस तरह के जलसे करें, नबी की सीरत बयान करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफादारी बयान करें। एक हदीस यही जो मैं पढ़ रहा था उसको पूरा करूं। अनस कहते हम मस्जिद से निकल रहे थे, या अल्लाह ये हदीस हमारे नाम कर दे। एक आदमी आया, कहने लगा क़यामत कब आएगी? मेरे नबी के फरमाने लगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तूने कोई तैयारी की है? कहने लगा तैयारी तो कोई नहीं की, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। मेरी अल्लाह से और उसके रसूल से मोहब्बत है। तो मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। सैयदना अनस कहते हैं जितनी खुशी हमें इस बात पे हुई, किसी अमल के साथ नहीं हुई। मेरी अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, मेरी अबू बकर से मोहब्बत है, मेरी उमर से मोहब्बत है रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। कहने लगे कि मेरा अमल तो उनके बराबर नहीं है, मगर अपनी मोहब्बत की वजह से जानता हूं कि उनके साथ चला जाऊंगा। हम मोहब्बत भी करेंगे, वफा भी करेंगे, आपकी सुन्नत पे अमल भी करेंगे, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था जिसने मेरी अताअत की उसने फضل वो जन्नत में चला जाएगा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। नमाजें 2, 3, 4 के 5, घर में जमात में, फजर भी या बाकी भी, रिस्क हलाल के हराम, जो क़यामत की अलामतों में फरमाया बंदे को इस बात की फिक्र नहीं होगी कि वो जो खा रहा है वो हराम है या हलाल है, पैसा आना चाहिए। हाफिज जी छड्डो, 1 किलो देते हैं, होता 800 ग्राम है। गोश्त वाला पानी डालता है, अमरूद वाला काने भी दरमियान में डालता है, गंदुम में पत्थर डालते हैं, चावल को मिक्स करते हैं, दूध में पानी डालते हैं, फिर कहते हैं पाकिस्तान में बरकत। इस तरह की करप्शन वाली कौम, जिनके तराजू ठीक ना हो, जिनकी नीयतें ठीक ना हो, जो मजदूरों के हक खा जाएं, जो भैंसों के जानवरों को दूध भी पीने, किस कदर जुल्म है कि उसकी सकी औलाद को भी उसका दूध पीने के लिए इजाजत। कहते हैं हमारे बच्चे पिएंगे, ये क्यों पिए, और जिसका बच्चा पहले वो पिए। और कैसे कैसी खराबियां, तौबा कर जाएं। रिस्क हलाल, सूद छोड़ेंगे, झूठ छोड़ेंगे, कुरान मजीद खुद भी पढ़ेंगे और अपनी औलादों को भी। और अगर मैं ये कहूं, अभी पूछ लूं, मुझे तकलीफ है, मैंने सर्वे किए हुए, मैं जुबानी बातें नहीं करता, पाकिस्तान में 80% लोग ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ना जानते,
اور قرآن کا ترجمہ تو شاذ لوگوں کو آتا ہے. جو امام صاحب آگے کھڑے ہو کے جماعت کراتے ہیں ان کو بھی معلوم نہیں کہ جو میں نے پڑھا میں نے کیا کہا. تو اس طرح نظام چلے گا نہیں. انشاءاللہ قرآن کی محبت, قرآن کا عمل, نماز, اور جب اس ملک میں نیکی کی دعوت چلے گی اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ جس طرح انشاءاللہ تعالیٰ بے لوث قیادت لے کے آئی ہے, خدمت کی سیاست لے کے آئی, جس طرح یہاں اکٹھے ہیں, الیکشنوں میں بھی اکٹھے ہو جاؤ. ہم سیرت النبی میں مذہبی جماعتوں کے ساتھ, اور الیکشن میں میرے تایا جی دی جماعت ہے, میرے ابا جی دی جماعت ہے, ساڈے ہور مستے نے, ہم سب تانوں پتہ میرا بھرا شہید ہے, اسی تاڈے نال ہی ہیں. پر الیکشن دے 4 دن ساڈے تھانے کچہری, او کب تک تھانے کچہریوں میں رہو گے؟ کبھی پاکستان کو اسلام کا بنانے کے لیے بھی چلیں گے؟ ساری سیاستی گٹر میں, میٹر میں, سولنگ میں, بجلی میں اور گیس میں اور تھانے میں اور کچہری میں ساری زندگی ڈبو دی. ہم نے 77 سال گزار دیے, مزید چانس نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ جماعت میدان میں کھڑی کی ہے جو کل بھی پاکستان کی وارث تھی, اللہ کی توفیق سے آئندہ بھی پاکستان کی محافظ ہے. کشمیر میں آواز آئے گی تو اسی جماعت کی آئے گی. تیرا میرا رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. غزہ کی مدد میں کھڑے ہوں گے, کھانا کھلاتے, ان کی مدد کرتے, دوائیاں بانٹتے, ان کے زخموں پہ مرہم رکھتے, تو یہی آپ کے بھائی اور بیٹے ہوں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیرا وما علینا الا البلاغ. وہ دل کے ترانے ہیں, گستاخ نبی ہے جو شیطان کے دیوانے ہیں, جو ان کے دیوانے ہیں, وہ دل کے ترانے ہیں. یہ تھے نائب صدر پاکستان مرکزی مسلم لیگ حافظ عبد الرؤف حافظہ اللہ تعالی عبد الرحمان مکی صاحب کو, عظیم اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر, ان کو دعوت فیضان بھائی انشاءاللہ مائک پہ دیں گے. ابھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. اس کے بعد عالم اسلام کے عظیم قائد ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب بھی اسٹیج کے اوپر موجود ہیں, ان کا خطاب ہوگا. فیضان بھائی. پختہ عزم کر لو یاران وفا تم ایک. عبد الرحمان مکی صاحب سے پہلے پی پی 242 کے ایف پی اے چودھری کاشف نوید پنسوتا صاحب جو آج مرکزی مسلم لیگ کے اسٹیج کے اوپر تشریف لائے, وہ مائک پہ تشریف لائیں گے. چودھری کاشف نوید پنسوتا صاحب موجودہ ایف پی اے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میں آج مرکزی مسلم لیگ کے اس پلیٹ فارم سے تمام جماعتوں کے اس اجتماع کا خاتم نبیین کے اپنے تاجدار ختم نبوت کے حوالے سے اس کانفرنس کو منعقد کرنے پر میں حافظ امیر حمزہ صاحب کو, پوری قیادت کو, مرکزی مسلم لیگ کی جو اسٹیج پر تشریف فرما ہے, میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب مجھے حکم کیا گیا, میں لاہور تھا, مجھے بھائی کی کال آئی, میرا صبح پھر سیشن ہے, اجلاس ہے, تو میں اسپیشل ختم نبوت کی اس خوبصورت محفل میں شرکت کے لیے لاہور سے اسپیشل بھائی کے حکم پہ یہاں پہ حاضر ہوا. تو میں ایک مرتبہ پھر مرکزی مسلم لیگ کی تمام قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم تمام مکاتب فکر کو رکھنے والوں کو آج ایک پرچم کے سائے تلے ہمیں اکٹھا کیا. اور ہمارا یہ ایمان ہے, ہماری حضور کی آل پر جان, مال, بچے, دنیا جہان کی ہر چیز اپنے محمد پہ, اپنے اس کی نبوت پہ قربان ہے. اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے, قرآن پاک میں بعض جگہ پر, اکثر جگہ پر اس بات کا ذکر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں, اور اس کے بعد نہ کسی بھی حوالے سے
नबूवत का किसी भी हवाले से कोई जिक्र नहीं है, और हमारा ये ईमान है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और इंशाअल्लाह हमारी उन पे जान माल सब कुर्बान। और एक नारे के साथ आप सब ने ऊंची आवाज में उसका जवाब देना है, सैयदी मुर्शदी, सैयदी मुर्शदी, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलाम है, गुलामी रसूल में जो होना इसके मुस्तफा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। दोहराएंगे हम फिर से तारीख यमामा को, इश्क़ नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हूँ मुस्लिम, हरम की पासबानी के लिए नील के साहर से लेकर ताबखा के काशगर। आज इस उन्वान से खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जो मुनक्कद की जा रही है, मैं सबसे पहले अपने भाई अमीर हमजा राफे और पूरी मुस्लिम लीग को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ आके लगता है मुसलमान हैं, इस प्लेटफॉर्म पे, इस स्टेज पे लगता है मुसलमान है, इस पंडाल में लगता है मुसलमान है, क्योंकि आज ना कोई फिरका है, ना कोई मसलक है, ना कोई और दीन है, और ना यहाँ पे कोई सियासत चल रही है, बल्कि बात हो रही है खुदा की, बात हो रही है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके लिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात ही होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं। ये बात चल रही थी, लेकिन आज यहाँ पे इस स्टेज पे साबित किया गया कि एक जात है जिसके अंदर ना कोई सियासत करता है, ना कोई फिरका लेके आता है, ना कोई मसलक लेके आता है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, जिसने आके अरबो अजम के अंदर ये झंडा लहराया। हम 313 होके भी कुफर की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे, आज माजरत के साथ 3 अरब के करीब है, लेकिन उन्होंने कहा इनको मसलक परस्ती के अंदर डाल दो, इनको फिरका परस्ती के अंदर डाल दो, ये आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दें, ये आपस में बातें करना शुरू कर दें, फिर हम इनको तोड़ के हुकूमत करेंगे। आज तोड़ के हुकूमत की जा रही है। सुन लो, ये प्लेटफॉर्म जो आज यहाँ पे मुनक्कद है, जिसका आज यहाँ पे जिक्र है, ये एक चिराग नहीं है, ये अब एक लावा बन चुका है। ये आग अब उस कुफर की दीवारों को हिला के रख देगी, उन कुफर की दीवारों को जिनकी वजह से हाफिज साहब भी आप पाबंदे सलासिल हैं, उन पे नजरबंदी है। मैं एक सवाल करता हूं, मुझे बताओ आप किस मर्जी फिरके से हैं, जिस मर्जी मसलक से हैं, कोई एक जुर्म बताओ, कोई एक खिलाफ शरीयत बात बताओ कि जो हाफिज साहब नजरबंद हैं या सलासिल में है, कोई बता सकता है? हाथ बुलंद करके कहें। नहीं, हाथ बुलंद करके कहें। तो फिर बताओ कि ये नजरबंदियां क्यों, ये सलासतें क्यों? सिर्फ एक बात उन्होंने बात की थी, वहदत बैनुल मुस्लिमीन की बात की थी। उन्होंने कहा था मसलब छोड़ो, जात छोड़ो, सियासत छोड़ो, आओ एक इकट्ठे होके चलें, क्योंकि हम एक होंगे तो 313 होके बदर में जबर की आंखों में आंखें डाल के बात करते थे। अब इतनी तादाद के बावजूद हम यहाँ पे जब बिखर गए तो ये सब बात हुई। आज भी ये छोटा सा जलसा जिसे लोग कह रहे हैं कि ये एक चौक से दूसरे चौक तक है, मैं आपको बता रहा हूं ये उनकी आंखों में खटक रहा है, ये उनकी आंखों में इसने सुरमा डाला हुआ है जबर का। वो सोच रहे हैं कहीं ये मुट्ठी भर पूरे इस्लाम को हावी ना हो जाए, ये मुट्ठी भर पूरे पाकिस्तान के अंदर हावी ना हो जाए। मैं बात एक करता चलूं, आज वादा करना होगा, जान देनी पड़ी तो देंगे, लेकिन मसलक परस्ती के लिए नहीं, हाथ खड़ा करके ऐलान करेंगे, जान देनी पड़ी तो देंगे, जान देनी पड़ी तो, और उस नजरिए के लिए कि हम एक इकट्ठे हो जाएं। और फिर वो वक्त आए कि हमारे उलमा जैसे आज यहाँ पे बैठे हैं, हमारा मीडिया जैसे आज यहाँ पे बैठा है, हमारे सियासतदान जैसे आज यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ पे अमीर बात करें, यहाँ पे हाफिज साहब के बात करें, और सारे आप सुन रहे हो। आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। तो फिर तैयार है तो इसी एक के साथ दहर में
عشق محمد سے اجالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے، اسی ایک نعرے کے ساتھ میں یہاں پہ اب دعوت خطاب دوں گا. جن کی سماعتوں کے آپ بھی منتظر ہیں، جن کی سماعتوں کا میں بھی منتظر ہوں، جن کی سماعت کے یہاں پہ سٹیج والے، میڈیا والے اور تمام سیاستدان بھی ان کے لیے منتظر ہیں. میری مراد جناب پروفیسر ڈاکٹر عبد الرحمان مکی صاحب. نعرہ تکبیر. اس طرح کا نعرہ نہیں چاہیے، جس طرح کا نعرہ چاہیے ویسا لگائے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت، عظمت مصطفیٰ کانفرنس، عظمت مصطفیٰ. ایسے نہیں ذرا کھڑا ہو کے لگا دیں. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. نعرہ تکبیر. یہ ہمارے ساتھ انڈیا ہے، وہ یہاں پہ کتنے پاپ کرتے ہیں، ڈرتے نہیں ہیں. آپ ایک اللہ کی بات کرتے ہیں پھر بھی آواز مدم ہے. نہیں نہیں، آواز آئے، پروفیسر صاحب آئے کہ ان کو سننے کے لیے بیٹھے ہیں. نعرہ تکبیر. تشریف لاتے ہیں اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر حافظ